మనిషిని రూపం ధరించుకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీకు స్తోత్రాలు. అయ్యా నీ దాసుని వాక్యం ఇచ్చి అయ్యా ప్రపంచాన్ని బోధించిన బోధకుడా మీకు స్తోత్రాలు. So really, he helped me a lot in studies, in everything, to complete my studies there and get certificate and come back. And so, నాకు చదువుకున్నాను కాబట్టి సేవ చేయగలుగుతున్నాను. సేవ చేయగలుగుతాను. అదే లేకపోతే తెలియదు. నేను చదువుకోకపోతే నేను భయపడుతూనే ఉన్నాను. బయటతోనే నేను ఏదేమైనా కానీ ఎంతో మంది నేర్చుకొని దేవుడి సేవలు వాడబడుతున్నాను. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ ప్లేస్ అండ్ టు preach and to teach our people here in Hyderabad. Really, we appreciate your presence, sir. Thank you, sir. There's a power in the presence of God. దేవుడి సన్నిధిలో శక్తి ఉన్నది అని చెబుతుంది. There's a peace in the presence of God. దేవుడి సన్నిధిలో ప్రశాంతత ఉన్నదని చెబుతుంది. So therefore you see the entire Psalms writing. మనం ఈ యొక్క కీర్తన మనం చదివినట్లయితే the psalm is longing to be in the presence of God. మరి ఈ యొక్క దావీదు దేవుడి సన్నిధిలో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు. Fool says there is no God. తెలివితక్కువ ఏం చేస్తాడు? దేవుడు లేడంటారు. And the wise man believe that there is a God. తెలివిగల వాడు దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్ముతారు. And since some young people are here, చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారిని చూస్తుంటే I like to teach a small chorus in English. ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి నాకుంది ఈ చిన్నపిల్లలకి. Just one sentence song. ఒక సెంటెన్స్, ఒక వాక్యం. What a mighty God we have. That's all. What a mighty God we have. మన ఎంత శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం. Some of you started your school and the new class he is going with you. మరి కొత్త తరగతికి వెళ్ళబోతున్నావు. దేవుడు వస్తున్నాడు నీతో. Isaiah chapter 41 verse 13 says, Isaiah 41 verse 13 చూడమ్మా. Isaiah said, fear not, భయపడకుడి, I am with you. నేను నీతో ఉన్నాను. I will hold you in my right hand నా యొక్క దక్షిణ హస్తము చేత నేను పట్టుకొని ఉన్నాను and will help you. నేను నీకు సహాయం చేస్తాను. So all those who are going to the school tomorrow, హల్లెలూయా, ఎవరైతే రేపటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్తున్నారో, and the Lord Jesus Christ himself is going with you. దేవుడు యేసు ప్రభు మీతో వస్తున్నాడు. He will hold your right hand, నీ యొక్క కుడి హస్తమును పట్టుకుంటాడు, help you, నీకు సహాయం చేస్తాడు, he will give you knowledge, నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు, and he will give you wisdom, నీకు తెలివినిస్తాడు, and you will be stronger person. నువ్వు చాలా బలవంతుడిగా ఉంటావు. హల్లెలూయా, Hallelujah. ఎంతగా ఎక్కువ ప్రేమిస్తే దేవుడిని, Then be more
get strength from Him. అంత శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. Yesterday I was saying the pastors' meeting. నేను నిన్న మాస్టర్స్ మీటింగ్ లో ఏం చెప్పారంటే, Our God is El Shaddai. మన దేవుడు ఎల్ షద్దాయి. And the God, Almighty God is with us. మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. So children are going to school tomorrow. పిల్లలు రేపటి నుంచి స్కూల్ కి And వెళ్ళబోతున్నారు. we already entered this 6th month now. మరి ఈ యొక్క 6 నెలలు అయిపోయింది ఈ సంవత్సరంలో. Another 6 months more to complete this year. మరి ఇంకో 6 నెలలు మనమే ముగించాల్సి ఉంది. So we are actually in the middle of the year. మనం మధ్యలో ఉన్నాం, సంవత్సరపు మధ్యలో ఉన్నాం. And God says He will go with you. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నేను నీతో వస్తున్నాను అంటున్నాడు. He will help you. నేను నీకు సహాయం చేస్తానంటున్నాడు. He is a mighty God. ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. Let me sing that song once again. Mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. 4 times, same thing. Mighty God we have. What a mighty God we have. Jesus loves you. యేసు ప్రభువు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. So you are in His temple, holy temple. Then we are going to stand and sing. Okay, see? What a mighty God we have. We have. What a mighty God 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 we have. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap. All sang and happily they went away. అందరూ ఈ నాట రోజు అదే పాటని పాడి సంతోషంగా వారి దేశానికి తిరిగి Looking వెళ్ళారు. at that song and the encouragement, అసలు ఆ పాట ఎందుకంటే మనకు ఒక దేశానికి పంపించారు. I didn't pay even a single price. నేను కూడా ఆయన It's ఇచ్చాను. the Almighty God. మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. As we are going to let us చూసి సారు సంతోషం. God has given you a beautiful place. మరి దేవుడు అందమైన ప్రాంతాన్ని మనకి There ఇచ్చారు. are challenges. మనమందరం దేవుడికి మరి మంచి సవాలు There are enemies of the gospel. హల్లెలూయా. మనము ప్రేమించే దేవుడు. Our God is a liberating God. మన దేవుడు మనను విడుదల చేసే దేవుడు. Our God is a lifting God మన దేవుడు మనను లేవనెత్తే దేవుడు. who will lift our lives to the standard. మనను ఒక ప్రదేశానికి లేపి నిలబెట్టే దేవుడు. As we read from the Psalms, God is watching చూడండి all మనం of us. చదువుకున్నాం కీర్తనలో దేవుడు పైనుంచి చూస్తున్నాడు. See, some people won't stay in one church. మరి కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఒక సంఘంలో ఉండరు. కొంతమంది 1 year one church, the next year one church, they will keep on moving. ఒక సంవత్సరం ఒక సంఘంలో ఉంటారు, ఇంకో సంవత్సరం ఇంకో సంఘంలో ఉంటారు, ఇంకో సంవత్సరం ఇంకో సంఘంలో ఉంటారు, తిరుగుతూనే I ఉంటారు. feel sad for them. మరి నేను ఎంతగానో వారి విషయమై బాధపడుతున్నాను. And more than that, the people are there to make them confusion. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా మనసులో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. And wherever I go, I won't speak about a doctrine at all. మరి నేను వెళ్ళిన చోట మరి బిబిలికల్ సిద్ధాంతం గురించి నేను I మాట్లాడాను. studied very high studies on theology. మరి అయ్యగారు సార్లు ఎంతో పెద్దగా చదువుకున్నారు. And I studied about religion, completely on religion. మరి మతం గురించి ఏ మతాలు ఏమిటనేది కూడా చదవడం జరిగింది. And I studied about the mission. అట్లాగే దేవుడి సేవ పని ఎట్లా చేయాలో కూడా నేను చదివాను. One thing we must make sure, ఒక విషయం మాత్రం మనం క్లియర్గా ఉండాలి. our Lord Jesus Christ, మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు Savior of the world, ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించే దేవుడు. He died on the cross ఆయన శిలువలో మరణించాడు. and He gave life for us. ఆయన మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. And more than that, we will be with Him forever and ever. మనం మరణించిన తర్వాత ఆయనతో సదాకాలం జీవిస్తాము. So there is a sin, మరి పాపం దగ్గర there is a Savior, అక్కడ రక్షకుడు ఉన్నాడు. and He has saved, gave us salvation, అట్లాగే రక్షకుడు మనకి రక్షణ దయచేసి ఉన్నాడు. and sanctified, made us
holy మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తున్నాడు దేవుడు. and made us his servant. ఆయన సేవకులుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. And one day we all will be with him forever. ఒక దినమున మనమందరం నిరంతరం ఆ ప్రభువుతో జీవిస్తాము. So people make confusion, isn't it? అందుకే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. మనుషులు చెప్తూ ఉంటారు ఈ రకాలైనటువంటి And our dear Pastor Karu from nothing started this ministry. నేను ప్రారంభించినప్పుడు నా దగ్గర ఏమీ లేదు. I still remember the first time I met him after his studies in Vijayawada railway station. మరి నేను నా చదువు అయిన తర్వాత నేను అట్లా విజయవాడ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు అయ్యగారు ట్రైన్లో నుంచి విశాఖపట్నం చూస్తుంటే ఇట్లా వస్తున్నాను బాగుగానే నేనేం చేశానంటే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను. Technician was only Papudu. చేసినప్పుడు మా బాబు విషయంలో పిల్లడు, And Clemens was a little bigger. మా విషయంలో పెద్దపల్లి పెద్దది. And they were carrying the children. ఎదురుగా ఉన్న మోసుకుంటూ And so much of mangoes in the basket. అప్పుడు అసలు దగ్గర ఆ ఊళ్ళో మామిడి పళ్ళు ఉంటే For me, అవన్నీ తీసుకొని dinner and my assistant for dinner. అట్లాగే కాస్త ఫుడ్ కూడా తయారు చేసి I was coming without reservation in the train. ఆ టైంలో రిజర్వేషన్ దొరకలా సాగి. Even then, when I saw them, only my tears were coming out. సో మేమందరం కష్టపడి వారికి కాస్త తినేది అట్లా మామిడి పళ్ళు So much of love they have. ప్లాట్ఫామ్స్ దగ్గర మన 4 ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే మేమందరం అక్కడ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఆ ఫుడ్ ఇచ్చేసరికి అప్పుడు ప్రేమగా I have a special love for this family. ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఆమె ఈ కుటుంబం మీద. Next time when we come, we'll see so many things. And pray, and then build a church. కొన్ని గంటలు ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర అడిగి మరి ఈ యొక్క పరిచయం. And therefore, what my encouragement is, you need to love this place. హల్లెలూయా. అందుకనే ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రేమించాలి. How many of you boldly say, I love my church? My important church. మరి ఆదిమ సంఘంలో 5 విషయాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. Jesus said, Acts chapter 1 verse 8 says, మరి అపోస్తల కార్యములు 1:8లో వచ్చిన when you receive the Holy Spirit, వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు you will be my witness నాకు మీరు సాక్షులుగా in ఉంటారు. Jerusalem, యెరూషలేములో, in Judea, యూదయ, in Samaria, సమరయ, and the uttermost parts of the world. అంత ప్రపంచమంతా నాకు సాక్షులుగా మీరు ఉంటారు. అయినను Power of the gospel. అది మరి మనము This church was a model church. ఈ యొక్క అంత్యోక సంఘము చాలా మాదిరి కలిగినటువంటి సంఘం. This church was a living church. ఈ యొక్క సంఘము జీవిస్తున్న సంఘం. And today people have a confusion about the church. మరి అందరూ చాలా ఎదుగుతున్నారు సంఘం ఫుల్ గాస్పెల్ చర్చ్. The moment it's 11, 12, 13, all those who bring your Bible, go and read at home. సో మీ ఇంటి దగ్గర చదవండి. తప్ప మరి ఎవరికి వాక్యం బోధింపక. Is it that? Yeah. So those who are attending here, I don't want you to go any other church except this. To one church. నమ్మకముగా మరి ఒక సంఘానికి మనము కలుపుబడి When I come to next time, I will say 20 points about the importance of worshiping God in one church. ఒక సంఘంలో ఎట్లాగా మనం ఆరాధించాలనేది Living church. నంబర్ 1 మన సంఘము జీవిస్తున్న సంఘం. Second church. తర్వాత ప్రేమించే సంఘం. మన సంఘం ఎట్లా ఉండాలి? ప్రేమించే సంఘంగా ఉండాలి. ఉద్దేశం ఏమిటంటే The purpose of life is to love. మన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ఉంటే You love all members of the church. అందరినీ ప్రేమిస్తాము. హల్లెలూయా. People. చూడండి 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారు. యూదులు ఉన్నారు, గ్రీకులు ఉన్నారు. Jewish people, they were thinking they always hide. ఈ యూదులు ఎప్పుడు కూడా మేము గొప్పనట్టుగా ఉంటారు. Even the time of Jesus, they looked at Samaritan as very, very low. మరి యేసు ప్రభు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ యూదులు వాళ్ళని హెచ్చించుకొని సమరయుల్ని తక్కువగా చూస్తారు. Please, Church was it's a loving. loving church. సో రెండో విషయం ఏంటంటే మన సంఘం అంటే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ గురించి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు Then you will have less problem in the church. People who are under the poverty, famine. అంత పెద్ద సంఘం అయినా కానీ ఆ దగ్గర డబ్బు లేవు, తినడానికి తిండి So లేవు. the new church, they collected everything. ఈ ప్రభు సంఘం అంత్యమ సంఘం ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు డబ్బులు పోగు చేసి They collected good offering. వాళ్ళు మంచి కానుకలు పోగు చేసి They sent through Paul and Barnabas to Jerusalem, learning for life.
అట్లాగే మన యొక్క జీవితం కొరకు అనేక And మంది it నేర్చుకోవాలి. was lending church, giving church. నాలుగోది మనం They ఇతరులకు are not happy. ఇచ్చే సంఘంగా They are ఉండాలి. not happy with that. The point is, మరి 13వ అధ్యాయంలో మనం చివరి మాట మనం it was చూసినట్లయితే leading church. ఇతరులకు నడిపించే వారితో మనం ఉండాలి. The church in Antioch was leading others into the mission. Jesus as the living God. హల్లెలూయా. మాదిరిగా సంఘము మరి యేసు ప్రభు జీవించుతున్న జీవముల దేవుడని ప్రకటిస్తుంది. So it's a living church. యేసు ప్రభు సంఘము జీవించుతున్న సంఘము. It's a loving church. అట్లాగే ప్రేమించే సంఘము. It's a learning church. నేర్చుకునే సంఘము. It's a lending church. అట్లాగే ఇచ్చే సంఘము. And it's a leading church. అట్లాగే అనేకులను దేవుని సన్నిధికి నడిపించే So సంఘము. I wish blessing. కనుక పిల్లల ఎన్ని దేవుడి దీవెనలు మీ మీద Thank ఉండాలి. you for great opportunity. దేవుడు ఈ గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. See this ministry and my assistant and I, we are happily we are living to Bangalore. ఈ మధ్యాహ్నం నేను చాలా సంతోషంగా ఉంది. You can do anything, మనం ఏది ఏదైనా చేయగలం. but at the end of the day, mission is important. కనుక దేవుడికి మనం It's our lives. జీవములను లేవనెత్తే దేవుడు ఆయన. We ask your blessing upon them. నువ్వు యొక్క ప్రార్థన చేయించున్నాను. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించున్నాడు. And the college are opening tomorrow. అయ్యా ఇదిగో పిల్లలు నీ పాదములకు వందనాలు తండ్రి. పరిశుద్ధ మా ప్రభు దినం నుంచి నేటి మా ప్రభు దినం వరకు కాపాడి ఆయన ఆశించి ఆరోగ్యం నుంచి మమ్మల్ని సేమకరంగా నిలబెట్టి మీ సన్నిధిలో ఇంతవరకు చేర్చుకొని మీరు చేర్చి స్థుతించుటకు ఆరాధించుటకు మాకు ఇచ్చిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ఆయన. అవును తండ్రి, ఇంతవరకు మీ దాసుని మీ శిరోసత్వం మరుగుపరుచుకొని మాకు ఇచ్చిన కొన్ని మాటలు బట్టి మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం తండ్రి. సంఘం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని నేర్చుకునే భాగ్యం మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం. చెప్పిన మీ దాసుని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు మా కొరకి, మరి తిరిగి వెళ్ళే ప్రయాణంలో కూడా మీరు తోడుకోండి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని సంరక్షణ, స్వస్థత, సమాధానం, సమృద్ధి మనకు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచిన సకల పరిశుద్ధులకు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అతిథులుగా వాక్యాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటి దేవదాస్ సార్, వారి పరిచర్యకు, వారి కుటుంబాలకు, మరి మనకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండి కాచి కాపాడును. ఆశీర్వాదం